আচ্ছা, লাস্ট ক্লাস আমি বুঝিয়েছি যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কি, হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। ওটার আগে বুঝিয়েছি হোয়াট ইজ সাপ্লাই চেইন। সাপ্লাই চেইন কি আপনাদের একটা আইডিয়া বলুন তো, হোয়াট ডু ইউ থিংক সাপ্লাই চেইন ইজ? বলেন। যে কোনো একটা প্রোডাক্ট মানে শুরু যে মানে র ম্যাটেরিয়াল দিয়ে যে মানে উৎপাদন হয়, এই র ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরে বিভিন্ন ধাপে ধাপে একেবারে কনজিউমার লেভেল পর্যন্ত যে মানে ভোক্তা লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার যে মানে চেইনটা বা শৃঙ্খলটা, এটাই সাপ্লাই চেইন। So starting from the supplier of the raw material, starting from the supplier of the raw material until the product reaches the final consumer, there are a lot of stages. অনেক স্টেজ আছে, অনেক স্টেজ। হ্যাঁ, raw material supplier থেকে আসে, supplier থেকে from supplier maybe goes to the manufacturer, all right? The manufacturer produces the product, all right? Then he gives it to the distributor of a certain area. The distributor gives it to wholesalers. The wholesalers then distribute to retailers. Then consumers buy it from retailers. So this is a normal traditional supply chain, but in today's world supply chain আরো বড়, it's wider than that. অনেক স্টেজ থাকে, alright? আচ্ছা, তো ওটা সাপ্লাই চেইন বুঝলাম। এই সাপ্লাই চেইনকে আমরা যে ম্যানেজ করব, হ্যাঁ, এই যে we can summarize SCM as the integration of all activities that add value to end customers, starting from product design to product distribution to the customers. So strategic supply chain management or supply chain management is what? At every level, the way we will add value by integrating. সবাইকে ইন্টিগ্রেট করা, একত্র করা, working together, integrating all the stages, all the chains, the whole supply chain, and doing it for the better. কার জন্য ভালো করা? ফাইনাল কনজিউমার জন্য। ফাইনাল কনজিউমার জন্য যাতে এটা বেটার হয়, ভালো হয়, so that the final consumer gets benefited. It adds value to the product for the final consumer. So that is supply chain management. All right? So in summary, last class we did this. Right? Last class we did this. All right. So information systems and supply chain management. Information systems and supply chain management. Do we understand what information systems is? What does it mean? MIS. MIS বাদ দেন, IS নিয়ে থাকে, information systems. In short, use of technology. Use of technology. All right. Use of technology. Now we are going to see how it will be beneficial for the whole supply chain. The use of technology, the use of information systems. All right. Supply chain management is believed to be the 21st century global operation strategy for achieving a company's competitiveness. When we say company's competitiveness, what do we mean? একটা কোম্পানি যদি competitive না হয়, মানে প্রতিযোগিতা না দিতে পারে, if it can't compete with its competitors because they are not the only one in the market, all right, we have or they will have a lot of competitors, right? তার সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য অনেক মানুষ থাকবে, ঠিক আছে? এখন তাদের সাথে তাল মিলিয়ে রাখা অথবা তাদের সাথে কম্পিট করা, তাদের সাথে এটাকে ফাইট করা, to tackle them, all right, to tackle them in today's world for achieving a company's competitiveness. Supply chain is believed to be the 21st century global operations. It means that the supply chain has to be effective and efficient. হ্যাঁ, সাপ্লাই চেইনটা এফেক্টিভ হতে হবে, এফিশিয়েন্ট হতে হবে, না হলে ইন টুডেস ওয়ার্ল্ড, কারণ আজকের দুনিয়াতে শুধু আপনি একটা এলাকা অথবা আপনি একটা দেশের মধ্যে বন্ধ থাকেন না, you have to go global. Somehow eventually you will go global, all right? তো এই গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেসটার জন্য মনে করুন সব কথা বাদ দেন, let's consider Unilever. It's a multinational company, all right? So it has to compete on a global basis, all right? So its supply is, since it deals with FMCG, fast moving consumer goods, especially for fast moving consumer goods manufacturers or companies, and especially who are multinational, এদের প্রতি দেশে সাপ্লাই চেইনটা হ্যাঁ এফেক্টিভ এবং এফিশিয়েন্ট, এফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট ইজ রাখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
very important to সব compete. ব্যবসায় তো এখন স্যার মানে গ্লোবাল সব ব্যবসায়ী গ্লোবালাইজেশন এভরি আদার বিজনেস এখন আপনার সাপ্লাই ঠিক থাকতেই হবে। আগে আমরা চিন্তা করতাম what we used to think আসবে কিনবে চলে যাবে, হ্যাঁ now it's not that simple, হ্যাঁ now it's not that simple. Now every stage matters, not just a manufacturer. Every other system, every other stage is dependent on its prior stage and also the next stage till the final consumer. Right. Nowadays, companies are competing and improving their competitiveness in order to compete in the global market. Same thing. Companies are making efforts to find ways to improve their flexibility and responsiveness by changing their operation strategy, methods, and technologies to achieve competitiveness through supply chain. মানে ওরা কম্পিটিটিভ হওয়ার জন্য সাপ্লাই চেইনের ভিতরে স্ট্র্যাটেজিটা গঠন করছে। Because that's the best way. আমি কম্পিট করব গ্লোবাল স্কেলে, হ্যাঁ আমি what's the best way to strategize? আমি স্ট্র্যাটেজি করব, স্ট্র্যাটেজি তো অনেক কিছু হতে পারে, স্ট্র্যাটেজি মানে মেনি থিং, কিন্তু কোন জায়গায় আমি যেটা কাজে লাগবো সাপ্লাই চেইন, because in that way it will cover my whole dimension, right? The adoption of new technologies is important in the process of achieving an effective supply chain. Like the effective supply chain এর জন্য new technology adopt করা is very important. So, এইটা ফেল করার কারণে মানে আমাদের চিনি শিল্প এটা অংশ হচ্ছে, এটা সাপ্লাই চেইনটা কোনটা চিনি শিল্প। আচ্ছা চিনি বলেন, জুট বলেন, হ্যাঁ এগুলা আসলে কারণ মনে করেন যে ম্যানুফ্যাকচার করতেছে সে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ম্যানুফ্যাকচার করতেছে, কিন্তু যারা হ্যান্ডেল করছে তারা মূর্খ, Right. they can't add value. The people who are handling it, they can't add value. Love you. So, since suppliers as well as customers are located all over the world, it is essential to integrate business activities both inside and outside companies. মানে কি বলছে, যেহেতু আমার কাস্টমার এবং আমার সাপ্লায়ার অন আ গ্লোবাল বেসিস চিন্তা করি, হ্যাঁ it is located all over the world, সব জায়গায় আছে। আপনি ইউনিলিভার পার্সপেক্টিভ চিন্তা করেন অথবা ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো চিন্তা করেন, হ্যাঁ এরকম যত এমএনসি গুলো আছে, হ্যাঁ চিন্তা করেন, প্রাণ চিন্তা করেন। প্রাণ তো এখন আমি যখন কানাডা ছিল আমি খালি স্টোরে ঢুকলে প্রাণের প্রোডাক্ট, হ্যাঁ রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, মানে অনিয়ন পেস্ট, গার্লিক পেস্ট সব পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আমি প্রাণ থেকে কিছু দেখিনি, বুঝেন ওদের কোই লেভেলে গেছে, হ্যাঁ ওদের তো ওখানে সাপ্লাই চেইন খেলা আছে না। নাও এই যে কি বলবো যে it is essential to integrate মানে কি work together, right? Integrate business activities both inside and outside of companies, হ্যাঁ ভিতরটা তো থাকবেই, আউটসাইডেও এটা ইন্টিগ্রেট করতে হবে। কিভাবে যায়? So this requires an integrated information system for sharing information on various value added activities along the supply chain. So along the supply chain যারা concern আছে, it is important and essential that communication or information is shared to the concerned parties, be it inside the company or outside the companies, but it has to be shared, information has to be shared so that it adds value along the whole supply chain, so that পুরো সাপ্লাই চেইন এটা ভ্যালু অ্যাড করে। কারণ মনে করেন আমি আজকে একটা নতুন প্রোডাক্ট, সে I decided to make a new product, I came up with a new product development, নতুন একটা প্রোডাক্ট আমি ডেভেলপ করেছি যে এটা I'm gonna release it to the market. Now if I keep it just to myself or my suppliers from whom I need the raw materials, is it enough? No. আমার যারা distributors আছে, my distributors, my wholesalers, or the other concerned parties in my supply chain, they also need to be updated with this idea of mine that we are thinking, we have already created, already বানিয়েছি, already একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি, now soon we are going to release it. তাহলে মার্কেটে যদি আমি আগে থেকে ছড়াই দিই, if my supply chain prior to releasing my products, if they market about it, if they promote my idea, so already market আগে থেকে আমার আইডিয়া জানবে, they will be waiting for my product, তাহলে কি হলো, কাস্টমার জন্য একটা ভ্যালু হলো না, আর আমাদের কি হলো, আমার মাল যাইতে বিক্রি হচ্ছে, ঠিক না। This has intensified the development of information and communication technologies, ICT, যেটা আমরা ICT তে বলছি, ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ঠিক না, আমরা যেটা ICT বলি, ICT ইন্ডাস্ট্রি বলি, ICT মিনিস্ট্রি বলি, সবকিছু মানে ICT, হ্যাঁ। That includes electronic data interchange. Electronic data interchange মানে কি, ইলেকট্রিক্যালি আমরা ডেটা একে অন্যকে দিব নিব, এটাই আর কিছু না, হ্যাঁ। EDI, the internet and the world wide web, www, এটা তো নরমাল জিনিস, এটা ছাড়া আছে কিছুই নেই, হ্যাঁ। To overcome the increased complexity of the supply chain systems, এগুলো ইউজ করবে কেন, to overcome the increased complexity, কারণ অনেক মানুষ তো, it's a lot of concerned people, হ্যাঁ, lot of stages,
So it's complex to have a communication. Since data sharing and information sharing is a priority, আমাদের যে প্রায়োরিটি এটা শেয়ার করাটা কিন্তু কমপ্লেক্স এবং সেনসিটিভ ব্যাপার। তো এটা যত এফিশিয়েন্টলি করা যায়, এফিশিয়েন্ট কিভাবে করা যাবে? থ্রু টেকনোলজি। Right. How do we do it efficiently and effectively? Through technology. Alright, global or local, যেটাই হোক। By keeping prices low and shelves well stocked, using a legendary inventory replenishment system, Walmart has become the leading retail business in the United States. Do you know about Walmart? Walmart নাম শুনেছেন? Walmart আমেরিকা বাদ দেন, নর্থ আমেরিকাতে, হ্যাঁ? In North America, Walmart is one of the leading retailers. Leading, মানে anything happens, we go to Walmart. We get everything, alright? So they use an inventory replenishment system থাকে, এটা ওরা ইউজ করে কি করতে? এটা করে হয় কি, ওদের ধরেন প্রাইসেস লো থাকে, কিন্তু এমন না কিন্তু যে ওরা ফেমাস এমনি, ওদের প্রাইসেস কিন্তু লো, দেয়ার প্রাইসেস আর লো and shelves well stocked, মানে ওদের শেলফ কোনো খালি হয় না। আপনি চিন্তা করবেন যে ওর এত বিক্রি হয়, শেলফ খালি কেন হয়? তাহলে ওদের সিস্টেম, জাস্ট ইমাজিন দ্য সিস্টেম that they are the leading retailers. Demand supply টা মানে Yeah, they have a lot of demand and they have people coming in every day, customers coming in every day কিনার জন্য, but their shelves do not get empty because of their information system, because of their inventory system. এটা সম্ভবত ঘটে না। হ্যাঁ, সো এটা ইনফরমেশন সিস্টেমের থ্রুতেই পসিবল। কারণ somebody bought something, অথবা ধরেন 1 ঘন্টায় in 1 hour a shelf gets empty, একটা ডিপার্টমেন্টে একটা কম্পার্টমেন্টে শেলফ এমটি হয়ে গেল, a lot of people came, নিয়ে গেল, তো এটা খালি থাকবে না। When people are buying at the counter, they're paying the bill, the codes are being processed, immediately that data is shared with what? The inventory manager maybe, and the inventory manager then realizes or knows that my shelf is empty, I need to restock it immediately. Immediately আমি এটা রিস্টক করব, তাহলে সময় কি 1 ঘন্টার ভিতরে 5 মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমাদের দেশে আলাদা টিম ওয়ার্ক করে না, তো সাপ্লাই চেইন এটার জন্য ওদের আলাদা রিকুইজিশন দেওয়া লাগছে, ওরা দেখতেছে, লাইভলি দেখতেছে যে আমার স্টকটা কি। এটাই ওরা মানে কারোর জন্য দেন নট ওয়েটিং ফর এনিওয়ান যে আসবে স্যার, হ্যাঁ স্যার নাই, স্যার কাস্টমার সে গালাচ্ছে, স্যার এগুলো নাই, হ্যাঁ গালি কেন খাবো? আমাদের দেশে তো ইনফরমেশন গ্যাপটাও হিউজ থাকে, প্রত্যেকটা মানে অর্গানাইজেশন প্রায় ইনফরমেশন গ্যাপটা অনেক অনেক। এখন কিন্তু যে আমাদের রিটেলার এখন কারেন্ট আছে, রিটেলার আছে ধরেন এগোরা, স্বপ্ন, মিনাবাজার, ইউনিমার্ট, হ্যাঁ এদের কিন্তু এগুলো দে ইউজ দিস থিংস। এমনি ওদেরও দেখবেন শেল কোনো খালি থাকে না। আমি চিন্তা করছি এত কিনা হয় তা খালি হয় না কেন, কিন্তু এটাই ওদের স্টকে থাকে, ওরা সাথে সাথে ডিসপ্লে করে, সাথে সাথে দেখবেন না যাওয়ার সময় যে একটা ট্যাগ মারে, এবার সিকিউরিটি একটা স্ক্যান মারে, ওই when they scan it doesn't just pop up the price while doing the bill, it does many things at once. It sends the information to everyone, Right. This is being sold, this number of quantities sold so far, the shelf has this number of products remaining, reshelving is required or not, এগুলো সব চলে আসে। Point of sale terminals, point of sale মানে কি, যে আমরা when we check out bill দিয়ে যেখানে ওইগুলো record the barcode of each item passing the checkout counter and send a purchase transaction directly to a central computer at Walmart headquarters. কি হচ্ছে যে when a product is being purchased in the point of sale, bill যখন করছে, হ্যাঁ ওই যে barcode scan করে, হ্যাঁ immediately it sends a prompt to the headquarter who manages the inventory or who manages the shelf stocking, ঠিক আছে, ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছে, তো ওখানে পেয়ে যাচ্ছে, ওখানে ওখানে যাচ্ছে, কাউকে ওয়েট করতে হচ্ছে না, তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা বেঁচে যাচ্ছে immediately. Alright, so the computer collects the orders from Walmart stores and transmits them to suppliers. Suppliers can also access Walmart sales and inventory data using web technology. তাহলে দেখেন যদি আমরা আরেকটু বড় ওয়েতে দেখি, তাহলে এটা চলে যাচ্ছে, মনে করেন আমার কাছে maybe I do not have that raw material or I do not have those products stored in my stock, alright, maybe. So in that case what the headquarter will do, the headquarter will immediately call the supplier, alright, because the retailer doesn't call the supplier, না, headquarter does, alright, the headquarter will call the supplier that I need these raw materials immediately send it to me. এবং সাপ্লায়ার যারা, ওরা তো ভ্যালু চেইন, সাপ্লায়ার আর অলসো ভ্যালু চেইন, দে আর পার্ট অফ দ্য ভ্যালু চেইন, ঠিক না? তো সাপ্লায়ারও ওই ইনফরমেশন পেয়ে যাবে যে ওয়ালমার্টের স্টক কমে যাচ্ছে, ওর মাল লাগবে,
তা ও ইমিডিয়েটলি রেডি করছে ও কি কি মাল লাগবে ওই ইনফরমেশন গুলো they won't be waiting for someone to call them and request that we need it now. They know that they need it now. Their shelves are empty. I need to supply. Through what? Through web technology. Clear? So let's talk about point cell synchronization. Sync মানে তো বুঝেন না আমরা when we operate phone বলে না this account is sync করবেন নাকি গুগল সাথে sync করবেন নাকি sync করা মানে কি যে আপনার ফোনে যা আছে আপনার ক্লাউডে তাই থাকে আপনার অ্যাকাউন্টে তাই থাকে sync করা so that মানে আমার আর ওইটা একই লেভেলে থাকে it's called synchronization. Alright, when all facets of the supply chain have the same data at the same time, the increased efficiency of information removes data lags and saves costs. কি বলছে যখন সাপ্লাই চেইন সবার কাছে একই ডেটা থাকবে একই টাইম সেম ডেটা এট দ্য সেম টাইম কি হচ্ছে এটা তো একটা ইনক্রিজ এফিশিয়েন্সি রাইট কারোর জন্য কোনো কিছু থামছে না ইনক্রিজ মানে এফিশিয়েন্টলি ইজ গোইং টু everyone is knowing. So the increased efficiency of information removes data lags. Data lags মানে কি যে কমিউনিকেশনের ভিতরে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট ডেটা আমি আমার সাপ্লায়ারকে দিব অথবা আমি আমার ডিস্ট্রিবিউটরকে দিব তো আমি যদি ইফ আই ডোন্ট ইউজ দ্যাট ইনফরমেশন সিস্টেম তাহলে আমার ফোন দিতে হবে অনেক কিছু করতে হবে এটা ল্যাগ হয় ল্যাগ মানে স্লো ডাউন বাফার ওটা হবে না ইট রিমুভস ইনস্ট্যান্টলি চলে যায় এবং এটাতে খরচও বাঁচে অবশ্যই বাঁচে এমন হতে যেখান দিয়ে করেন এফিশিয়েন্সি খরচ বাঁচে এমন হতে পারে যে পরে আমি কিনতে গেলে আমার দাম বেশি হতে পারে তখন তৎনগদ কিনতে গেলে মেবি আই গেট আ লোয়ার প্রাইস মেবি পরে আমি if I am late in doing something that might increase my cost later somehow maybe ম্যানুয়ালি করলে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে maybe আমি আমার ওয়্যারহাউস চেক করি নি maybe I didn't check my warehouse whether I have empty space or not কিন্তু পরে দেখলাম যে empty space নাই আমি প্রোডাক্ট বানাই ফেলছি তাহলে এটা কই রাখবো বাইরে রাখতে হবে ভাড়া বাইরে দেবে কিন্তু আমি যদি জানি অলরেডি আমার কাছে প্রোডাক্ট আছে if my warehouse is also updated that more products are going to come so they will make space for it eventually right তাহলে আমার খরচ বেঁচে যাবে কি হবে তারপর কাস্টমার তো আপনি যদি সময় খরচ কাস্টমার ইস্যুজ হইলেও তো সে জায়গায় বিজনেসের উপর এটাই তো আর eventually if I lose my customers আমার তো প্রাইস আমার তো দাম পাচ্ছি না ঠিক আছে companies must invest in web development and internet services in order to develop good IT facilities and infrastructure. Companies should decide the type of network such as intranet and extranet that would be suitable for their businesses. At companies should invest in their IT structure, infrastructure. Technology উপর তাদের ইনভেস্ট করা উচিত কারণ maybe at first it might seem like a lot of investment but eventually it will be saving you your money. Alright, so they should decide which type of networks such as intranet and extranet would be suitable for the business. একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে যখন আমি আইটি টা অ্যাডপ্ট করি there is intranet, there is extranet. and intranet মানে কি ধরেন আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে all of our faculties they communicate through a channel that is intranet but maybe বাইরে গেস্ট আসলো তার জন্য গেস্ট ওয়াইফাই this extranet. Alright, so আমার কোন ধরনের কোন বৈচিত্র্যের what type of network do I need, how complex should this be, what kind of intranet features do I need, কি ধরনের আমার extranet features লাগবে এগুলো ডিসাইড করতে হবে তারপরে সেটা খরচ কথা আসছে furthermore they need to invest in developing the IT skills of the employees very important ইনফরমেশন সিস্টেম তো নিজে কাজ করে অনেকটাও করে মেইনটা নিজে করে কিন্তু someone has to handle them. Someone has to handle them, someone has to supervise them because there will be problems. There will be complexities and people will have to handle that time to time. Or on the minimum someone has to maintain it. Maybe it needs servicing on the minimum, alright? So এটা জন্য টাকা দিয়ে যাবে না আমি যদি প্রোডাক্ট দেই পারবে না আমার I need specialized people who has IT skills. And people who have IT skills, alright? So they have to invest in developing the IT skills of their employees. Now, what that means that, for example, you need someone, আপনার কাউকে লাগবে যে IT মানে যার এগুলা জন্য IT স্কিল লাগবে। এখন আমার তো সব সময় IT স্পেশালিস্ট লাগবে না।
আমার একটা মিনিমাম নলেজ লাগবে। এখন মেবি আমার এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি যারা আছে ওদের নাই, তো ওদেরকে ট্রেনিং দিব, আমি তো বের করে দিব না, ঠিক আছে? বের তো করে দিব না, I won't fire them, right? Maybe they don't have the skills. So I as a company, what can I do? Maybe the process or the skills that I want the employees to have. তাদের যে স্কিলস দরকার আমার বেশি কমপ্লেক্স না। আমি যদি একটা দিন ট্রেনিং দিই, if I give one more trainings, maybe they will acquire the skills and কিছু স্যার আমাদের দেশে তো ওটাও করে না স্যার। করে। এখন তো নিজেদের স্বার্থেই করতে হবে এটা। Regular it might not be a regular practice for everyone. Traditionally, might not be a regular practice, but big companies, people who know business, they do it. Alright. However, before the implementation of IT, we need to look at the business model and then identify suitable IT systems that are required to support the objective of achieving effectiveness in the supply chain. এটার মানে হচ্ছে যে আমি বললাম যে সাপ্লাই চেইনে ইনফরমেশন আনতে, সিস্টেম আনতে হবে, আইটি থাকতে হবে, হ্যাঁ আইটি স্কিল মানুষ থাকতে হবে। এটা করার আগে বিফোর ইভেন ডুইং দ্যাট আই হ্যাভ টু লুক এট মাই বিজনেস মডেল। আমার একটা বিজনেস মডেল থাকে, প্রতিটা সংস্থা, প্রতিটা ব্যবসা, দে হ্যাভ আ বিজনেস মডেল, অলরাইট? সো আই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার যে আমার প্রতিটা ইনভেস্টমেন্ট ইন আইটি অর ইনফরমেশন সিস্টেমস ইট হ্যাজ টু করেসপন্ড উইথ মাই আলটিমেট অবজেক্টিভস। আমি আসলে লাস্টে কি চাই। এখন মনে করেন আমি যে পয়েন্ট অফ সেল ট্রানজাকশন নিব, হ্যাঁ ইউজুয়ালি এটা সব জায়গায় কাজে লাগে, হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেল যে আমি হোলসেলার, আমার তো পয়েন্ট অফ সেল দরকার নেই। মেবি আই এম আ হোলসেলার, সো পয়েন্ট অফ সেলস won't be of much use to me because I know who my retailers are, because my retailers take in bulk quantities. My retailers take in bulk quantities, so I know who they are. So ওইখানে আমি এই পয়েন্ট অফ সেলস এনে bringing the point of sales won't be of much use. It won't bring me so much good results. Maybe it will save me some cost, but it won't be worth it. My investment in that won't be worth it. I might need some other kind of integration. I might need some other kind of IT infrastructure. So আমার আগে I need to look at my business model at first. যে আমার ব্যবসা অনুযায়ী, ব্যবসা মডেল অনুযায়ী আমার কোন টেকনোলজি দরকার, কোথায় ইন্টিগ্রেশন দরকার। And I have to make sure যে আমি যেটা করতেছি, whatever investment I'm doing in IT or IS, it has to correspond with my ultimate objective. Right. Makes sense, right? Companies to have prompt and online communications and in turn reduce cycle times and develop collaborative work. ওই যে ঘুরে ফিরে একই কথা আসছে। অনলাইন কমিউনিকেশন থাকবে, সবার ভিতরে কোলাবোরেশন থাকবে, সবার ভিতরে কমিউনিকেশনটা ঠিক থাকবে, এবং এতে কি হবে সাইকেল টাইম বলি যে আমি একটা ডিসিশন নিলাম, আই এম টেকিং আ ডিসিশন, আমার এটা ওনাকে জানাতে হবে, তারপর he will inform some other guy, he will inform the other guy, so it's a cycle, right? So this cycle time will reduce if I optimize my information technology in my business model, all right? এটা তো একটা বিশাল জায়গা জুড়ে সাপ্লাই চেইনের মধ্যে এই আইটি সাপ্লাই চেইন অনেক ইম্পর্টেন্ট এই দুনিয়াতে এখন বর্তমানে। আগে তো আমাদের ফাইন্যান্স আর মার্কেটিং সাপ্লাই চেইন নাকি আমি যতটুকু শুনেছি যে কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি মেইনটেইন করা, এমনি তারপরে তো কস্টিং, বাজেট যেই করা, কস্ট কমানো, এগুলো সবগুলোই সাপ্লাই চেইনের মধ্যে। ইট ইজ কনসার্ন উইথ এভরিথিং, এবং এই সাপ্লাই চেইনের একটা বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেছে স্যার যে আইটি সিস্টেম। হ্যাঁ এটা ছাড়া আগে আমরা শুধু ফাইন্যান্স মার্কেটিং অথবা যে এইচআর এর নিয়ে আলোচনা করতাম, হ্যাঁ এখন ইফ ইউ আর সাপ্লাই চেইন এন্ড ইফ ইউ আর অ্যান এক্সপার্ট অর ইফ পিপল সি স্কিলস ইন ইউ, আপনার কোনো কিছু লাগবে না। এফএমসিজি কোম্পানি যেগুলো ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস যারা, এরা আপনি ধরে নিয়ে আসবে, কারণ ফাইন্যান্স ম্যাথমেটিক্স এটা মানুষ এমনি পারে, ফাইন্যান্স নিয়ে লাগে না, কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে। অ্যাকাউন্টিং ইজ অলসো মোটামুটি কম্পিউটারাইজড, রাইট? বাট সাপ্লাই চেইন ইটস টোটালি যতটুকু আইডি থাকুক না থাকুক, they need human skills, Right. Because at the end of the day it has to be managed and supervised with certain kind of expertise, right? So এটার জন্য মানুষ লাগবে। So supply chain is very prospective. এটা তো আগে ডিপার্টমেন্টে ছিল না, আগে এই ডিসিপ্লিনই ছিল না, এখানে ডিসিপ্লিন চলে আসছে। বুঝেন কত ইম্পর্টেন্ট এটা। SAP business software, SAP, this is a business software. It is an integrated suite. They provide a lot of programming technologies, alright? Business software developer SAP has created a suite of products devoted to supply chain management, right?
শুধু সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য এই স্যাপ অনেকগুলো প্রোগ্রামের সুইট তৈরি করেছে। সুইট মানে হচ্ছে যে একটার ভিতরে অনেক প্রোগ্রাম, অনেক প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, অনেক ধরনের সফটওয়্যার, শুধু একটা না। কিন্তু ইট ইজ ফোকাসড ফর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। দিস SAP business software। এসএপিটা কি স্যার? SAP হচ্ছে they are software developer। আচ্ছা আপনি যদি গুগল করেন, হ্যাঁ, বুঝে যাবেন। ওরা হচ্ছে বিজনেস সফটওয়্যার ডেভেলপার। দে only create products, দেখেন, devoted to supply chain management only। শুধু সাপ্লাই চেইন, শুধু পুরো সাপ্লাই চেইনে যত ধরনের কিছু লাগতে পারে পুরোপুরি ওরা সব পাবে। অলরাইট, the SAP SCM suite offers a range of functions for shipping, manufacturing, procurement। দেখেন কি ওরা করে, শিপিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রকিউরমেন্ট। শিপিং কি? ট্রান্সপোর্টেশন, হ্যাঁ। ম্যানুফ্যাকচারিং কি? বানানো। প্রকিউরমেন্ট মানে কি? কেনা। হ্যাঁ, তো মেইন জায়গা তো এটাই সব। হ্যাঁ, আপনার তো মাল কিনতে হবে, আপনার তো ট্রান্সপোর্ট লাগবে, লাগবে। আর বানাতে তো হবেই, রাইট। ঠিক না? তো এইসব জায়গায় ওরা ইন্টিগ্রেটেড, ওরা সফটওয়্যার ওরা অফার করে। Unlike some supply chain management systems which rely on the ability of various software programs and databases to communicate with each other, the elements of the SAP suite use the same standards to communicate between them। এখন কিছু সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে যে they use different softwares of maybe different developers, alright? এখন নাও চিন্তা করেন, আপনি এত সেনসিটিভ জিনিস আপনি বিভিন্ন মানুষের উপরে রিলাই করে দিচ্ছেন, ঠিক আছে না? এটা অনেক দিক দিয়ে ভালো, এট দ্য সেম টাইম অনেক দিক দিয়ে এটা ভেরি এক্সস্টিং। কিন্তু এই দেখেন, the elements of SAP should use the same standards to communicate between them। তো SAP suite এর ভিতরে যত সফটওয়্যার আছে, যত কনসার্ন মানুষ এটাকে কন্ট্রোল করছে, সবার ভিতরে কমিউনিকেশন খুব কুইক, একই স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করে, ওদের সবার স্ট্যান্ডার্ড একই। অল অফ দ্য সফটওয়্যার have the same standard, same quality, same benchmark। But if I use software from different providers, all of them won't be as good। Maybe একটা দুটো অনেক ভালো, কিন্তু কয়েকটার কোয়ালিটি অনেক খারাপ। It's like Apple। আপনি অ্যাপল আইফোন ইউজ করবেন, আপনার কিন্তু আলাদাই পুরো একটা সিস্টেম, ওদের সবকিছু ইন্টারফেস, সবকিছু এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু একই ধরনের। আপনি কোনো অ্যাপে ঢুকে অথবা কোনো প্রোগ্রামে ঢুকে you won't feel like you're operating something different। Maybe the functions are different, but the pattern is the same। Alright, so SAP is like that। They are Apple of the software provider, alright? They are Apple of the software provider। All of the functions and the softwares and the programs they have are of the same standard, are of the same quality। তো এটা eventually it becomes convenient and efficient। এটা যেই কোম্পানি হোক, যে কোনো ধরনের কোম্পানি হোক না, এটা যে কোনো ধরনের কোম্পানির জন্য, ওদের যদি সাপ্লাই চেইন কনসার্ন থাকে, এটা কাজে আসবে স্যার। অনেক কাজ। The cost for such a comprehensive system can be high, especially for small businesses with tight budgets। এখন কথা আছে, এগুলো শাস্তি তো আসবে, ভালো জিনিস দিবেন, ভালো টাকা দিতে হবে, ঠিক না? So usually small business won't be able to afford it, কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ী পারবে না। হ্যাঁ, কারণ একটা স্টোর আছে যারা, তাও কি করবে না। কারণ ইউনিমার্ট অনেক বড়, হ্যাঁ, গুলশানে আছে, ধানমন্ডিতে আছে, ঠিক আছে, ভেরি বিগ, হ্যাঁ, ওরা পাবে। তারপর এগোরা, অনেক ব্রাঞ্চ, স্বপ্ন, অনেক ব্রাঞ্চ, মিনিমাম অনেক স্বপ্ন, ও অনেক ব্রাঞ্চ, ওরা পারবে। বাট যদি আমার একটা দোকান থাকে, একটা স্টোর থাকে, আমি তো পারবো না। তো এটাও দেখতে হবে, এটা ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অনেক। তাহলে একটা বিরাট অংশ তো স্যার এইটার বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে মানে এটাতে ইন করতে পারতেছে না, করতে পারতেছে না। চলতেছে মানে কি, ধরেন ওরা তো বানাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু देयर এক্সপার্টিজ, ঠিক আছে? মেবি দে হ্যাভ ফাইন ডেভেলপার্স, ফাইন প্রোগ্রামার্স, ফাইন আর্কিটেকচারস, হ্যাঁ, এন্ড দে আর কিপিং দ্য প্রাইস, হ্যাঁ, যেটা তাদের পোষায়। তাদের কয়েকটা কাস্টমার, দ্য ক্লায়েন্টস দে হ্যাভ, এন্ড দ্য চার্জ দে আর চার্জিং, মানে আই মিন ইটস মোর দ্যান এনাফ, বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে বড় যারা সে আরো বড় হচ্ছে। রেন্টাল করে, ওরা তো রেন্টাল দেয়। হ্যাঁ, করে দাও, ওইটাও এক্সপেন্সিভ, ওইটাও এক্সপেন্সিভ। সিস্টেম আমাদের কোম্পানি তো কিছু আছে যেগুলো খুব কম ইউজ হয়, এগুলো রেন্টাল দেয়। হ্যাঁ, রেন্টাল দেয়, কিন্তু আপনার কোম্পানি ধরেন এফোর্ড করতে পারতেছে, হ্যাঁ। আমি পারবো না, ধরেন কথা আমার তো কম্পিউটার জন্য কেমন কিনছে, বুঝছেন? হ্যাঁ, তো এখানে আমি আর এগুলা কি করব? রাইট। তো এটাও বুঝতে হবে, মানে ভালো দেখে যে করতে হবে তা না, তা। ভালো দেখে আমার বিজনেস মডেলটা বুঝতে হবে, আমার হ্যাঁ, অবস্থা বুঝতে হবে, আমার কন্ডিশন বুঝে তারপরে এটা কন্ডিশন বুঝতে। তো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। So this is the last slide, a framework for the development of IT for effective SCM. So IT in SCM
ইমপ্লিমেন্টেশন আইটি, ইমপ্লিমেন্ট মানে তো বুঝি বাস্তবায়ন করা, এক্সিকিউট করা, হ্যাঁ, এটাকে কাজে লাগা। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অফ আইটি, তো আইটি কিভাবে করবো এটাকে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান। ফার্স্ট অফ অল আমরা তাকে প্ল্যান করতে হবে, আগে প্ল্যান করতে হবে কোথায় লাগবে, কি লাগবে, কিরকম লাগবে, কত বেশি কম লাগবে এগুলো। ভার্চুয়াল এন্টারপ্রাইজ, পার্টনারশিপ বেসড অন কোর কম্পিটেন্সিস, কোলাবোরেটিভ নেটওয়ার্ক অফ ফার্ম, ভার্চুয়াল লার্নিং, ভার্চুয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং, ভার্চুয়াল লজিস্টিক্স। ভার্চুয়াল এন্টারপ্রাইজ মানে হচ্ছে যে আমরা ভার্চুয়াল মিটিং করি না, ইটস কাইন্ড অফ দ্যাট। হ্যাঁ, একটা ভার্চুয়াল এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট করা যেখানে সবকিছু যতটুকু সম্ভব এটা ভার্চুয়ালি জিনিসটাকে কমপ্লিট করা, যে সম্ভব না এটা সামনে। নলেজ এন্ড আইটি ম্যানেজমেন্ট, ওই যে স্কিলস, নলেজ থাকতে হবে। আমার দিলে কম্পিউটার, আমি রিকশা চালাই, আমি কিভাবে করব, ঠিক না? I need to have the knowledge, I need to have the skills. Infrastructure, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে আমার যে ব্যবসায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার অথবা আমি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার চাচ্ছি এটাতে এটা ইন্টিগ্রেট হবে নাকি না। দেন ই-কমার্স, গ্লোবাল মার্কেট এন্ড কম্পিটিশন, ডিজিটাল ফার্মস, অ্যাক্সেস টু অল্টারনেটিভ মার্কেটস, অপরচুনিটিস ফর নেটওয়ার্কিং, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস, এনহ্যান্স স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স উইথ পার্টনার্স, রিডাকশন ইন কস্ট। মানে ই-কমার্সে এগুলা অনেক কাজ আছে, এই যে সব কিছু লিস্ট করা আছে, অনেক কাজ আছে। তো এগুলো যদি সব করতে পারেন, a framework for the development of IT for effective SCM, আপনি কিন্তু এই সব কিছুর SCM এর একটা অংশ হবে। ঘুরে ফিরে আপনার যত স্টেজ আছে সাপ্লাই চেইনের সবকিছু কিন্তু is a part of that. So if you maintain all of this, IT in strategic supply management is developed. It's a framework. Today up to this. আমাদের ক্লাস টেস্টে এই স্লাইড করতে হবে। হ্যাঁ হবে।